आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। ਜਿਹੜੇ खुदा दे वचन का आदर करते आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं किसी भी चंगी वस्तु की घाट रहन नहीं दिंदा। आपां वधना चाहुंदे आ, परमेश्वर सानू एक दिशा नूं नहीं, परमेश्वर जिहड़े आग्याकार है, जिहड़े वफादार है, जिहड़े वचन का आदर करते आ, जिहड़े उहदे ठहराए आगुआं दा सेवकां दा दासां दा आदर करते आ, कलाम दी इह प्रतिज्ञा आ कि परमेश्वर उन्होंने एक दिशा नूं नहीं, दो दिशा नूं नहीं, तीन दिशा नूं नहीं, बल्कि परमेश्वर उन्होंने चारे दिशा नूं वधाउंदा है। चारे पासे परमेश्वर उन्होंने वधाउंदा आ। परमेश्वर चारे पासियों तो उन्होंने अपनियां रहमतां दे नाल भरदा आ। जिहड़े खुदा दे वचन दा तां जिहड़े उहदे ठहराए होए सेवकां दा अगुआं दा आदर करते आ, परमेश्वर उन्होंने जमीन ते किसी भी चीज़ की घाट रहन नहीं दिंदा। हालेलुया। ये गल साडे लई जाननी बड़ी जरूरी है। इसलिए वार वार असीं ये गल कहने, जिथे सम्मेलन है अपना समा कढ़ के दौड़ भज करके तंगी झल के कष्ट झल के काम छड्ड के भी पहुँचो। पता नहीं किहड़े वेले परमेश्वर ने सानू बरकत दे हकदार बना देना है। हालेलुया। किन्नियां आशीषां दे नाल सानू उहने भर देना आ। साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं परमेश्वर दे वचन का आदर करिए, आग्याकार बणीए। आग्याकार खुदा दीआं वड्डियां रहमतां नूं प्राप्त करदा आ। चाहे स्थितियां हालात 100% तुहाडे उल्ट होण, उन्हां स्थितियां उन्हां हालातां दे विच भी परमेश्वर तुहानू संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा, अपनी रहमत बहाल करेगा। पर असी आग्याकार बणीए, असी परमेश्वर दे वचन ते भरोसा रखण वाले बणीए कि बरकत खुदा दी वल्लों आउणी है। जिहड़े भरोसा रखदे ने परमेश्वर दे वचन ते, खुदा दे दासां दी आग्याकारी करदे ने, वचन दी रिस्पैक्ट करदे ने, इज्जत करते हैं, परमेश्वर उन्होंने दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाता है। रोमिया की पत्री 4 अध्याय अते उसनूं पक्की निश्चा सी। ध्यान नाल सुनना, ये साडे लिए जरूरी है। जिहड़ी साडी निश्चा दी जड़ वा, विश्वास का वाधा आ, हैगा कित्थे आ? पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। अते उहनूं पक्की निश्चा सी अब्राहम नूं, जिहड़ा विश्वासियां दा ईमानदारां दा पिता आ, जिहदे नाल परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कीती, तेरे द्वारा पृथ्वी दे सारे घराने बरकत पाउणगे। अज भी खुदा दी हर ईमानदार दे नाल, हर एक विश्वासी दे नाल खुदा दी ये प्रतिज्ञा आ। ओनली अब्राहम दे नाल ही नहीं सी, इसहाक नाल भी सी, याकूब नाल भी सी, यूसुफ नाल भी सी। पीढ़ी दर पीढ़ी अब्राहम दे हर एक पुत्र धी दे नाल, अब्राहम दी अंश दे नाल पीढ़ी दर पीढ़ी दी खुदा दी प्रतिज्ञा है। ईमानदारां दे नाल, विश्वासियां दे नाल अज भी खुदा दी ओही प्रतिज्ञा आ। तुहाडे सारियां नाल जिहड़े बाइबल ते भरोसा करदे ने, परमेश्वर दी हर एक दे नाल प्रतिज्ञा आ, वादा आ। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए 21 आयत ओनली। हाँ जी। अते उहनूं पक्की निश्चा सी, अब्राहम नूं पक्की निश्चा सी। हाँ, भी जेदा उसने वचन दिता, हाँ, जेदा परमेश्वर ने वचन दिता है, उसदे पूरिया करन नूं भी समर्थ है। ताली मारिए जोर दे। जेदा खुदा ने वचन दिता आ, वह वचन पूरिया करन दे लई भी
ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਓਨਲੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਹਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਹਚਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਖੋਖਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਕੀ ਨਿਹਚਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪੱਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁੜੀਆ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇ ਕੱਲਾ 4 ਜੀ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਗੁੜੀਆ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਊਂ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਊਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਿਹਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਮਸੇ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ। ਉਹ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪੱਕੀ ਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਦੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੋਤਾ ਯਾਕੂਬ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਬਕਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 27 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਬਸ ਰਿਬਕਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਓ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੱਤ ਸੀਗੀ, ਬਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸਾਓ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਬਕਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਕੂਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਈਸਾਓ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਵੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਓ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੱਤ ਸੀ, ਵਾਲ ਸੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 13 ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਊਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਰਿਬਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਬਕਾ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਰਿਬਕਾ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਮਤ ਜੋ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇਗਾ
ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਬਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 13 ਆਇਤ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਾਕੂਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਊਗਾ, ਦੇਖੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰ ਆਈ। ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇਸਾਓ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਸਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਰਿਬਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਸਾਓ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, 41 ਤੇ 42 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੋਗਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਸਾਓ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਇਸਾਓ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਇਸਾਓ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਅੱਗੇ
ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਸਾਓ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉੱਠ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਵਾਨ ਕੋਲ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਬਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਆਸ਼ੀਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ। ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕੇਵਲ, ਸਿਰਫ, ਓਨਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ, ਓਨਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਸਿਰਫ
मूसा तो बाद खुदा ने यहोशुआ नूं खड़े कीता। परमेश्वर ने 3 वारी उन्होंने एको ही गल कही, चाहे तेरे को अकल हैगी चाहे नहीं, इजरायली लोगों की अगवाई करने लई चाहे शक्ति हैगी चाहे नहीं, चाहे तेरे को बुद्ध हैगी चाहे नहीं, चाहे तेरे को तजर्बा हैगा चाहे नहीं, 3 बारी कोई गल कही, निरा तकड़ा हो ते बड़ा हौसला रख। ताली मारिए जोर देना, केवल तकड़ा हो। यहोशुआ नूं खुदा ने 3 बारी ये गल कही, केवल तकड़ा हो। रिबका ने अपने पुत्र याकूब नूं कहा, केवल तू मेरी गल, केवल मीन सिर्फ, होर जो तेरे दिमाग जो ठंडिया ये दिमाग घुमाना चलाउणा बंद कर दे। जो मैं तेनों कह रही हाँ उस जिहड़ी नैगेटिव सोच आई गुरु नूं खिचण ना दे। पढ़ लीए मरकस दी अंजील 5 अध्याय ਉਹਦੀ 35 ਤੇ 36 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਜੇ ਉਸ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 34 ਐਤ 'ਚ ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਥਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, 5ਵਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, 7ਵਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਚੂੜਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਰਿੱਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਚੂੜਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੀਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, खुदा जो कुछ हो नहीं सकता करन दी ताकत रखदा। परमेश्वर ने इसलिए मूसा नूं कहा, जदों लोकी पानी मंगदे, परमेश्वर ने कहा चट्टान विच ढांगा मार। उन्हें ये नहीं कहा ढांगा टुट जाऊगा। जदों ढांगा मारिया तो चट्टान चों पानी निकलण लग पिया। ताली मारिए जोर दे नाल। जिथों कुछ हो नहीं सकता, पत्थर दिलां नूं भी खुदा पिघलाउण दी ताकत रखदा है। उहनूं कहंदे ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर। रिबका ने पाया भेद। नैगेटिव सोच वाल ध्यान ना करो। इत्थे प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा, उन्हें उस गल की परवाह ही नहीं की कि लोग की कहते ने। अगली लाइन पढ़ लीए। हाँ जी, पर यीशु ने उस गल की जो आखदे सन परवाह ना करके समाज के सरदार नूं आखिया, ना डर, केवल निश्चा कर। ताली मारिए जोर दे। ना डर, केवल खाली, ओनली, निरा, सिर्फ विश्वास कर। ते रिबका कह रही है अपने पुत्र याकूब नूं, ना दिमाग दड़ा, ऐदां हो जाओ, वाह हो जाओ, ये हो जाओ, होना कुछ नहीं। जिहड़ी गल मैं तैनूं कहनी आ, वो मान लै, बरकत तैनूं ही मिलनी है। हालेलुया।
ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਿਰਾ, ਓਨਲੀ, ਖਾਲੀ, ਕੇਵਲ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੀਏ 42 ਐਤ। ਉਪਰੰਤ ਰਿਵਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉੱਠ ਅਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਵਾਨ ਕੋਲ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਬਕਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਸਮਾਨੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਈਸਾਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਈਸਾਊ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗੁਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ। ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਈਸਾਊ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ? ਯਾਕੂਬ ਕਿੱਥੇ? ਈਸਾਊ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾਊ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਹਰਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਕਾਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਬੋਲੀਏ, ਕਾਦੇ? ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ। ਹਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡ ਵਡਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਐਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿਠਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਤੇ 11 ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਾਕੂਬ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿਠਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 31 ਤੇ 32 ਐਚ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਈਸਾਊ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਈਸਾਊ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 54 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਇੰਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਬੈਤਲਹਮ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1:51 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਸੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ। ਅਸਾਉ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਇਸਹਾਕ। ਕਿਉਂ? ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਈਸਾਓ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋ, ਈਸਾਓ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸਹਾਕ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਗਿਆ ਉੱਠਿਆ, ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਅਗੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ
ਔਰ ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਨ ਮਰਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਤੇਤੋਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਐਸਾਓ ਤੋਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾਓ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਅਧਿਆਏ 5 ਤੇ 6 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਰੋਕ ਕੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੀਮਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਦਰਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।